لاہور کے سیشن کورٹ نے معروف یوٹیوبر سعید الرحمان عرف ڈکی بھائی کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ ڈکی بھائی پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جو جوئے اور بیٹنگ اپلیکیشنز کی تشہیر کے ساتھ ہی ان پر فحش مواد اور لوڈ کرنے کے اوپر بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج نے کیس کی سماعت کے بعد محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ملزم کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے۔ یہ مقدمہ نیشنل کرائم کنٹرول NCCIA لاہور کی جانب سے 17 اگست کو درج کیا گیا تھا۔ مقدمہ ایک انکوائری کے بعد سامنے آیا ہے جس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ چند یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز مالی فوائد کے لیے عوام کو جوئے اور بیٹنگ اپلیکیشن استعمال کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ سعید الرحمان کو 20 دن تک NCCIA کی حراست میں رکھا گیا اور بعد ازاں عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا۔ ان کی قانونی ٹیم نے 9 سپٹمبر کو ضمانت کے لیے درخواست کی تھی، جواب مسترد ہو چکی ہے۔ اس صورتحال نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ کیا واقعی ڈکی بھائی نے آن لائن گیملنگ کے ذریعے خطیر دولت کمائی؟ اب ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا ان کی ضمانت کسی اعلیٰ عدالت سے منظور ہو سکتی ہے یا نہیں؟ سخت سزا کا سامنا ہوگا۔ یہ کیس نہ صرف ایک یوٹیوبر کے کیریئر بلکہ پاکستان میں سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی سرگرمیوں کے لیے بھی ایک اہم قانونی مثال بن سکتا ہے۔ اسی ساری صورتحال پہ ہم بات کریں گے۔ دیٹس اے ویری امپورٹنٹ ایشو، اور جانیں گے جو دفعات لگی ہیں کیا وہ مسترد ہو سکتی ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ وقاص انور صاحب نے، جن کو میں ویلکم کر رہی ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی سر؟ شکر الحمدللہ۔ سر آپ نے دیکھا ہے کہ آن لائن پلیٹ فارمز کتنی جلدی سے اوپر گئے ہیں اور لوگوں نے راتوں رات پیسہ کمایا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا یہ گیمبلنگ ہو رہی ہے، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے ایسی ایپس استعمال ہو رہی ہیں جو اس طرف دھکیل رہی ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے ڈکی بھائی کے خلاف جو لگائے گئے الزامات ہیں وہ واقعی مضبوط ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس پہ اوپر جو ایلیگیشنز لگے ہیں کیا یہ درست ہیں کہ غلط ہیں۔ NCCIA جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے سائبر کرائم کا FIA کا، انہوں نے پہلے اس کی انکوائری کی۔ انکوائری کے بعد انہوں نے جتنے اوفینسز ہیں وہ اسٹیبلش کیے، پھر انہوں نے اس کے اکاؤنٹس چیک کیے۔ اس کے اکاؤنٹس میں فورن فنڈنگ کے پیسے آتے ہیں، جس کا جواب مانگتے ہیں اس کے پاس ریزنیبل جواب نہیں ہوتا۔ فورن فنڈنگ؟ جی فورن فنڈنگ دیکھیں، بیٹنگ ایپس کے ذریعے اس کے اکاؤنٹ میں باہر سے فورن کنٹری سے پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ وہ پیسے کس زمرے میں آتے ہیں اس کے پاس کوئی بھی ریزنیبل اس کا آنسر نہیں ہوتا۔ ظاہری بات ہے اگر ایک بندہ محنت مزدوری کرتا ہے اس کے پاس جواب ہوتا ہے کہ میں یہ پیسے اس جگہ سے کما رہا ہوں، یہ میری ارننگ ہے، یہ میرے ایکسپینڈیچر ہیں، اور ظاہری بات ہے وہ اس چیز کو ایکسپلین کر سکتا ہے۔ ایسا جو پیسہ ہوتا ہے جو ایزی منی ہم کہتے ہیں بیٹنگ ایپ کے ذریعے، گیمبلنگ کے ذریعے، اس کا ایکسپلین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک ادارے نے تحقیق شروع کی، ان کو شو کاز نوٹس کیا گیا، انکوائری ہولڈ کی گئی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھا اور پروسیڈنگز کو جوائنز نہیں کیا۔ ان کے پاس ایک سفیشینٹ مٹیریل موجود تھا، ان کے اکاؤنٹس موجود تھے، ان کے یوٹیوبس کے، ان کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس موجود تھے، جہاں سے وہ چیک کرتے رہے کہ ان کا رابطہ کن کن کے ساتھ تھا۔ ٹھیک ہے۔ جب یہ جواب نہیں دے پائے تو پھر انہوں نے FIR لوج کرنے کے بعد ان کو اریسٹ کیا۔ جب یہ اریسٹ ہوتا ہے، اریسٹ ہونے کے بعد اس کے اکاؤنٹ سے 6 لاکھ درہم جو ہیں دبئی اکاؤنٹ سے برآمد ہوتے ہیں۔ 6 لاکھ درہم؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے۔ 1,50 ملین جو ہیں اس کے لوکل بینک اکاؤنٹ سے برآمد۔ 1,50 ملین؟ جی۔ یہ کتنے بنیں گے؟ یہ 1,50 ملین اس کے لوکل بینک اکاؤنٹ سے برآمد ہوتے ہیں۔ 3,25,000 ڈیجیٹل ویلٹس اس سے برآمد ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر جب بھی اس سے کوئی بھی ڈیجیٹل کے بارے میں اس سے کوشچن پوچھا جاتا ہے یا اس کے یہ جو ریکوری ہوتی ہے پوچھا جاتا ہے، یہ جواب نہیں دے پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیسہ آیا کہاں پہ، اور یہ پیسہ یہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، ینگسٹرز ہیں، ان کو ورگلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر انہوں نے یہ گیمبلنگ ایپس کو پروموٹ کرنے کے لیے نوجوان نسل کو کس طرح ترغیب دے رہے ہیں۔ اگر ہمارا ایک ادارہ ایک اچھا کام کرتا ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ بالکل سپورٹ کرنا چاہیے۔ اچھا وقاص صاحب، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ وہ ویلاگنگ ہی ایسے کرتے تھے جس سے ان کو بہت اماؤنٹ آتا تھا، جیسے ان کی آپ نے ویلاگز میں دیکھا ہوگا گالم گلوچ دینا یا فیملی کے اوپر تنقید کرنا یا اپنی فیملی کے ساتھ ان کے ویلاگز ہوتے تھے۔ کیا
उससे इतना पैसा जनरेट नहीं हो सकता? नहीं मैडम, इतना पैसा जनरेट कैसा हो सकता है? अगर इन्होंने व्लॉगिंग से या अपने यूट्यूब अकाउंट से पैसा जनरेट किया है तो इसके पास एक्सप्लेनेशन हो सकती थी कि ये मुझे पैसा इस अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है और ये मेरी मनी जनरेट हो रही है, ये मैं अर्निंग कर रहा हूँ। इतना पैसा एक मरतबे अकाउंट में आना, अब आप देखें कि ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ये बाहर के मुल्क में जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि आए दिन ये व्लॉगिंग में शो कर रहे हैं कि जी आज हम यूके जा रहे हैं, आज हम दुबई। क्या बिजनेस है इनका? अगर हमारे एक अदारे ने इन पे हाथ डाला है, जारी बात है उनके पास सोर्सेज हैं, उनके पास इन्वेस्टिगेशन है। उन्होंने पूछा कि भाई आप बाहर के मुल्क में जाके क्या बिजनेस कर रहे हैं, उसकी बिजनेस की एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए ये लोग। इस वजह से ये NCCIA के रिडार पे हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हम पूरी पाकिस्तानी कौम को अपने इस अदारे को एप्रिशिएट करना चाहिए और हमें बिल्कुल आगे आने वाली मसलों को बचाना भी तो है ना। अच्छा, मुझे वकास साहब ये बताइएगा कि जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है ये कैसे होती है और इसका क्या सिस्टम होता है, क्योंकि ये कैसे काम करती है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जनरेशन है उनको पता हो कि भाई ये गलत है और पेरेंट्स के लिए ये आगाही है। बेसिकली पाकिस्तान में प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1977 बना है, जिसमें आपने पब्लिकली और प्राइवेटली जो है वो गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं कर सकते, ना ही गैम्बलिंग आप कर सकते हैं। अब ये जो सो कॉल यूट्यूबर्स और सो कॉल टिकटॉकर्स जो हैं, ये इनके राब्ते जो हैं फॉरेन कंट्रीज़ के जो बाहर बैठे हुए हैं, जो चाहते हैं पाकिस्तान में बेहयाई फैले, पाकिस्तान में अयाशी हो, पाकिस्तान में गैम्बलिंग हो, इनके राब्ते उनके साथ डार्क वेब वाले, पोर्नोग्राफी वाले, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इसके ऊपर भी ये लोग कमा रहे हैं। बिल्कुल ये कमा रहे हैं। इसी वजह से देखें एक यूट्यूबर के अकाउंट में 1,50,000,000 कहाँ से आए। अब आप देखें कि एक बंदे को इतनी रकम कमाने के लिए एक बहुत सी मुद्दत दरकार होती है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि वो बिटकॉइंस है, फॉरेक्स है, आजकल देखा है बहुत चल रहा है, उससे भी लोग बहुत कमा रहे हैं, क्या उसके जिम्मे में ये आ रहा है? जी, ये भी उसके जिम्मे में आ रहा है। बिटकॉइन के ऊपर भी जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसने उसको भी बैन किया। अच्छा, बैन है? जी, बैन है, पाकिस्तान में बैन है। इसके ऊपर भी अब जो है नेशनल असेंबली में जो है वो करारदाद पास हुई है। इसमें ये जो है हमारा अगर एक अदारा एक काम कर रहा है हमारी आने वाली नस्ल को बचाने के लिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर इन लोगों से अगर पैसा बरामद किया है तो वो कौमी खजाने में जमा हुआ है, वो सारा जो है गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा, वो पर्सनल नहीं होगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा होता है, वो अवाम की वेलफेयर पे लगेगा। अब कई लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि NCCIA ने ये पैसा बरामद किया है, ये अयाशी करेंगे, ये अयाशी करेंगे। ये अयाशी के जुमरे में नहीं आता, बेसिकली ये पाकिस्तानी खजाने में पैसे। अच्छा वकास साहब, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स दिफात 25, 14, 13 और 26 के तहत मुल्जिम को कितनी सजा हो सकती है? ये जो एक्ट है ये है क्या? बेसिकली इसमें जितने ऑफेंसेस लगाए गए हैं हर एक की सज़ा जो है वो मुख्तलिफ है। जो ऑफेंस सेक्शन 13 है उसकी सज़ा 3 साल है, जो 14 है उसकी 2 साल है, और जो सेक्शन 16 लगाया है उसकी सज़ा 3 साल है। इसमें सज़ा तो डिटरमन होगी जब इसका ट्रायल स्टार्ट होगा। अभी तो बेल स्टेज है। बेल स्टेज पे ऑनरेबल कोर्ट ने ये कंसीडर करना होता है कि जिस शख्स पे एलिगेशन लगा है आइदर उससे कोई रिकवरी हुई है, जो एलिगेशन डिपार्टमेंट ने लगाया है उससे मतलब की रिकवरी हुई है। ज़ाहिर बात है अब NCCIA ये क्लेम कर रही है इसके अकाउंट में पैसे जो आए हैं और एक कसीर रकम है, उसका ये जवाब नहीं दे पाया और वो पैसे बरामद करके कौमी खजाने में जमा करवाया गया है। अब अभी तक अच्छा, पैसे बरामद जी बरामद किए हैं और वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा हुए हैं सारे, वो पाकिस्तानी के जो खजाना होता है उसमें पैसे जमा हुए हैं। अब इसकी मैक्सिमम जो सज़ा है वो 7 साल है। अब ऑनरेबल कोर्ट ने ये देखना होता है कि जब बंदा अरेस्ट हुआ है उससे कोई रिकवरी भी हुई है कि नहीं हुई। अगर रिकवरी ना हो तो केस कमजोर। अच्छा, ये लीगल प्रोसीडिंग्स जो है ये कितना अरसा होती हैं? और जैसे कि ये भी बताया गया है कि सेक्शन 294B और 420 किस नौयत के जुराइम से मुतल्लिक ये भी है? बेसिकली इसमें जो 294 है उसकी पनिशमेंट जो है वो 6 मंथ है, वो बेलेबल इन नेचर है, और 420 जो है वो भी बेलेबल है लेकिन उसकी पनिशमेंट जो है वो 7 ईयर। आई थिंक 420 फ्रॉडलेंट में हाँ जी, फ्रॉड में आता है, ये PPC के तहत है। और इसके ये जो है ये बेलेबल है और इसकी मैक्सिमम सज़ा जो है वो 7 साल है। लेकिन अभी तो ऑनरेबल कोर्ट ये बेल स्टेज है, इसमें ये देखना है कि ये किसी भी तरह की ज़मानत का हकदार है कि नहीं। ये जो आप ऑफेंसेस का पूछ रहे हैं ये कल को जब इसकी तरीक़ें स्टार्ट होंगी, ट्रायल स्टार्ट होगा,
تب آنریبل کورٹ دیکھے گی کہ پراسیکیوشن نے جو ایلیگیشن لگائے تھے اس کے اکارڈنگلی اس سے ریکوری ہوئی ہے. اگر ہوئی ہے تو کل پھر جس جرم کی جتنی سزا ہے اتنی پھر اس کو سزا ہو سکتی ہے.